آج کل ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے, ہر ایک کا یوٹیوب چینل ہے, ہر ایک کے ہاتھ میں مائک ہے. از اٹ اے گڈ تھنگ اور بیڈ تھنگ؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ جی بس اچھے طریقے سے استعمال کرنا چاہیے اور دھیان کرنا چاہیے کہ اس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو, کوئی ہرٹ نہ ہو. اس کو ہمیں بڑے پروڈکٹیو وے میں یوز کرنا چاہیے. بہت شکریہ, تھینک یو. سر مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو سیٹلائٹ میڈیا ہے اس کی جگہ لے لے گا ڈیجیٹل میڈیا, یا اب تک لے چکا ہے؟ بیٹا وہ تو تقریباً ریپلیس ہو چکا ہے. اٹ از آن اٹس وے. یہ چلتا رہتا ہے. ہمارے زمانے میں تو ریڈیو بڑی کستوری سمجھی جاتی تھی, پھر ریڈیو گرام, بعد میں وی سی آر فلانا دے. یہاں تو کل ڈیجیٹل میڈیا بھی کسی اور شے سے ریپلیس ہو جائے گا, بٹ دیٹ از ناٹ امپورٹنٹ. ٹھیک ہے نا, ہم گدھوں گھوڑوں اونٹوں پہ سفر کرنے والے لوگ تھے پوری دنیا. آج وہ جیٹس وغیرہ پہ جا رہی ہے, تو یہ تو تبدیلیاں آتی رہتی ہیں ٹیکنالوجی. سر پروز اینڈ کونس ڈیجیٹل میڈیا کے بھی بہت زیادہ ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے پروز زیادہ ہیں یا کون زیادہ ہیں ابھی اگر دیکھا جائے تو؟ نہیں ہوتا. مجھے بتاؤ زندگی میں پروز زیادہ ہیں کون زیادہ ہیں؟ پیدا ہوتا ہے بندہ مر جانے کے لیے, ختم ہو گئی بات. اٹس اے پیکیج. فریڈم آف اسپیچ آپ کو لگتا ہے بہت زیادہ ڈیجیٹل میڈیا کے لوگوں کے پاس؟ فریڈم جو ہے ٹوٹل فریڈم کا میں تو بلیور ہی نہیں ہوں. اگر ہمارے رب نے ہمیں نہیں دی تو اس کا مطلب ہے یہ غلط ہے. پیرنٹس اپنے بچوں کو نہیں دیتے. فریڈم ہوتی ہے مشروط. اگر آپ کو استعمال کرنی آئے ٹھیک ہے. اٹس لائک اے ویپن. فریڈم از واٹ؟ فریڈم از لائک اے ویپن. اف یو نو وین ٹو یوز اٹ, ہاؤ ٹو یوز اٹ, تو ویپن ٹھیک ہے. ورنہ وہی چور ڈکیت میں کے ہاتھ میں آ جائے گا تو وہ تباہ کن ہے. اور پیسے کمانے کے لیے ڈیجیٹل میڈیا ایک اچھا پلیٹ فارم ہے لوگوں کے لیے, نوجوانوں کے لیے. پیسہ کمانا بہت اچھی بات ہے. ایک بات یاد رکھنا, مولوی نے غلط پڑھایا, غلط بتاتا ہے وہ. مسلمان کے لیے متمول ہونا شرط ہے. حضرت عثمان غنی, ان کو غنی کہا انہوں نے, تو غنی کون ہوتا ہے؟ جو کسی کے لیے کچھ کر سکے. جو اپنا پیٹ نہیں پال سکتا, صبح پیسہ کمانا خود عبادت ہے, اچھی بات ہے. لیکن جو میں نے عرض کیا ابھی تقریر میں کہ ناٹ ایٹ ایوری کاسٹ. زندگی میں ہر چیز کی ایک قیمت ہے. جائز, ایون اف آئی کین افورڈ. مجھے کو بندہ کہے گا کہ یہ برگر 50,000 کا ہے تو میں تو نہیں لیتا, بھلے میں افورڈ کر سکتا ہوں. اس لیے جو بات آپ کر رہے ہو نا, فریڈم بھی مشروط ہو تو اچھی لگتی ہے, اور پیسہ کمانا بہت اچھی بات ہے, بہت ضروری بات ہے. اٹ آلویز واز اے ریئلٹی. ٹھیک ہے, محاورہ انگریزی کا منی میکس اے میر گو, اچھی بات ہے, لیکن اس کے کچھ نارمز, کچھ ویلیوز ہوں تو خوبصورت لگتا ہے. چونکہ آدمی دیکھو, ابن آدم ہو یا بنت آدم, اس کا سب سے بڑا زندگی میں چیلنج اور امتحان یہ ہے کہ اس نے آدمی سے انسان بننا ہوتا ہے, ورنہ وہ جانور کے قریب. ہم جانور بننے کے قریب جاتے ہیں, انسان ہونے کے لیے اسٹرگل نہیں کرتے. منی از ویری گڈ, ویری امپورٹنٹ, بٹ ایٹ واٹ کاسٹ, دیٹ از فار یو ٹو ڈیسائڈ. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ, جزاک اللہ. سر مجھے بتائیے گا کہ سوشل میڈیا کے فوائد آپ زیادہ دیکھتے ہیں آج کل کے دور میں, جس طرح سے لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں, ہر بندے کا چینل ہے, ہر ایک کے ہاتھ میں مائک ہے, یا نقصانات آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ ہیں اس وجہ سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا نے پاکستانی قوم کو اکٹھا کر دیا ہے, جوڑ دیا ہے, اور اس کی وجہ سے وہ بہت سارے کام جو آپ کی حکومت نہیں کر سکتی, یا پڑھ لکھ جاتے ہیں آپ کو جاب نہیں ملتی, آپ کو کوئی لرننگ نہیں ہوتی, وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ دوسرے لوگوں کے تجربات سے وہ باتیں سیکھ رہے ہیں. وہ باتیں جو آپ پاکستان میں جیسے لائبریریز ختم ہو گئی ہیں, پہلے آپ لائبریری میں جاتے کوئی اچھی بات سیکھنے کے لیے جاتے تھے, بڑوں کے پاس جاتے تھے, لیکن سوشل میڈیا کا سب سے بڑا جو فائدہ ہوا ہے کمیونیکیشن کا ہوا ہے کہ آپ کو اب سکھانے والے بہت سارے ہیں, اور آپ کا نالج جو ہے وہ گرو ہوتا جا رہا ہے. دوسری یہ ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے آپ اب غلام نہیں رہے. آپ اپنی جو رائے ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں, لوگوں کی رائے آپ سنتے ہیں, اپنا اظہار کرتے ہیں, اپنا کرٹیسائز کرتے ہیں, اپنے ریزرویشنز آپ بیان کرتے ہیں. یہی وہ باتیں تھی جو کبھی کسی دور میں آپ اخبارات میں یا ٹی وی پر یہ نہیں کرتے تھے. ایز اے ویور, ایز اے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ریڈر, آپ اپنا کنوے نہیں کر سکتے تھے کہ سر آپ جو خبریں دے رہے ہیں, سر آپ جو کالم لکھ رہے ہیں, سر آپ جو انالیسس کر رہے ہیں, اس میں ایک عام آدمی کیا سوچتا ہے. تو یہ سوشل میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا ایک نعمت ہے جس نے پاکستان کے اندر سے وہ ایک خاص قسم کا جو جمود تھا جرنلزم میں وہ ختم کر دیا ہے, اور پبلک کو انوالو کر دیا ہے, اور پبلک کی جو رائے ہے وہ بہتر طریقے سے اور اس پلیٹ فارم سے جا رہی ہے, جس سے لوگوں کے اندر احساس محرومی بھی ختم ہوا. میں سمجھتا ہوں اس کا سب سے زیادہ پازیٹیو پہلو ہے, یہ پازیٹیو ہی ہے. آپ چونکہ آپ خود بھی تو وہ سارے کام کرتے ہیں سوشل میڈیا پر جو لوگ دوسرے کرتے ہیں تو آپ کو برا لگتا ہے, تو اس لیے چیزیں آپ لوگوں کی رہنمائی ساتھ ساتھ کرتے جائیں. یہ ایک نعمت ہے, اس کو اچھے طریقے سے آپ کو استعمال کرنا چاہیے.
आपको लगता है कि टेलीविजन की वर्थ ख़त्म हो चुकी है या हो जाएगी आने वाले दिनों में सोशल मीडिया की वजह से? नहीं, माँ का किरदार कभी नहीं ख़त्म होता। टेलीविज़न जो है या प्रिंट मीडिया है वो एक माँ की हैसियत रखता है। ये आगे गैजेट हैं बदले हैं, टेक्नोलॉजी बदली है, ये सोशल मीडिया वही मीडिया है। जर्नलिज्म इसके अंदर जब इन्वॉल्व होगी तो यही सारी लर्निंग है, आपको वहीं से एथिक्स मिलेंगे। पहले प्रिंट मीडिया में मैच्योर लोग होते थे, फिर टीवी चैनल्स के अंदर मैच्योर लोग आए, अब वही लोग जो हैं जब डिजिटल मीडिया के अंदर आ जाएंगे, सोशल मीडिया के अंदर आ जाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपकी जो बेहतर तरीके से तरबियत भी कर सकेंगे। इसको पॉजिटिव लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। सर मुझे बताएं, आज यहाँ आप सेमिनार में आए हैं कि राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ डिजिटल सिटीज़न के, क्या लगता है कि सैटेलाइट मीडिया के साथ साथ अब डिजिटल मीडिया का भी दौर है, तो कितने ज़रूरी हैं इस तरह के सेमिनार स्पेशली यूथ के लिए हमारे? मेरा नाम डॉक्टर मियां जवेद है जी। मैं वर्किंग जर्नलिस्ट हूँ और पीएचडी के बाद एक यूनिवर्सिटी में शोबा बलागियात का हेड हूँ, और मैं बहैसियत प्रोफेसर और जर्नलिस्ट कहता हूँ ये बड़ा खुशाइन है कि जब पूरी दुनिया डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रही है तो हमें भी फौरी उस तरफ आना चाहिए। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चों को सही गाइडलाइन नहीं मिलती है, और सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम होती है या ट्रेनिंग की भी प्रॉब्लम होती है। तो हम ये चाहते हैं कि इस तरह का इनिशिएटिव तो बड़ा खुशाइन है, जिस तरह डिजिटल मीडिया सोसाइटी बनने जा रही है, तो ये बेसिकली हमारी यूथ को एम्पावर करने की प्लानिंग है कि हमारी यूथ एम्पावर हो, और डिजिटल मीडिया के फेस में पाकिस्तान जहां दुनिया भर में तीसरे चौथे नंबर पे रहता है, इसको पहले नंबर पे फ्रीलांसिंग के अंदर आना चाहिए। और ये नौजवानों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी है कि वो जॉब सीकर की बजाय वो जॉब प्रोवाइडर बन जाएं डिजिटल मीडिया की तकनीक को सीख के। तो मैं कहता हूँ एक लिहाज से ये तो बहुत बड़ा ही एक वेलकमिंग जेस्चर है, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर डिजिटल मीडिया सोसाइटी और इनका सेटअप इस्टेब्लिश हो रहा है। सर बताइएगा, जिस तरह हम सैटेलाइट के प्रोग्राम्स या चीज़ें देखते हैं वहाँ इतना फ्रीडम ऑफ स्पीच लोगों के पास नहीं है, ठीक है, चीज़ें फ़िल्टर्ड होके आगे जाती हैं एडिटिंग वगैरह में, लेकिन अगर हम डिजिटल मीडिया की बात करें तो इसमें कोई ऐसा फ़िल्टर्ड होने वाला सीन नहीं। तो आपको क्या लगता है कि ये ठीक है या ये गलत है? ये बड़ा आपने वैलिड क्वेश्चन पूछा है, लेकिन इस लिहाज से तो देखें, जहां हमारे ट्रेडिशनल मीडिया में गेट कीपिंग का कॉन्सेप्ट होता है, डिजिटल मीडिया के अंदर गेट कीपिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। यही वजह मैं हमेशा ये भी समझाता हूँ कि पाकिस्तान में अगर इंटरनेट ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो पाकिस्तान के अंदर अनगाइडेड मज़ाइल भी बहुत ज़्यादा है, जो किसी वक्त भी कहीं फूट पड़ते हैं। इसके लिए फिर हुकूमत को इनिशिएटिव लेना चाहिए कि वो इनकी ट्रेनिंग्स करे, और एक प्रॉपर मीडिया डिजिटल मीडिया एक्रीडेशन बॉडी बननी चाहिए। पाकिस्तान जिस तरह लॉयर की एक बॉडी है, सर्जन की एक बॉडी है, इंजीनियर्स की एक बॉडी है, मेडिकल के डॉक्टर्स की एक बॉडी है, तो मीडिया एक्रीडेशन बॉडी बननी चाहिए जो कि इन बच्चों को ट्रेन करे, यूथ को ट्रेन करे, इनको साइबर लॉज के बारे में, सिविक वर्चूज़ के बारे में गाइड करे, ताकि इस प्रॉब्लम से हम बच सकें। बहुत शुक्रिया सर। आप बताइएगा, हर चीज़ के प्रॉज भी हैं कॉन्स भी हैं, डिजिटल मीडिया के आप क्या देखते हैं, प्रॉज ज़्यादा हैं कॉन्स ज़्यादा हैं आजकल जिस तरह से नौजवान उसको यूज़ कर रहे हैं? जी थैंक यू मच फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए ज़्यादा उसके प्रोज हैं मेरी नज़र में। देखिए इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि उसकी एक्सेस है, कि इट इज़ एक्सेसिबल टू एवरीबॉडी। हर बंदा चाहे वो कहीं पे भी गांव में, शहर में है, अमीर है, गरीब है, लड़का है, लड़की है, हुएवर, उसके पास एक मोबाइल डिवाइस है जो कि इंटरनेट कनेक्टेड है। दैट मीन्स कि उस बंदे की एक्सेस पूरी दुनिया तक हो गई। सो इसके फ़ायदे ज़्यादा हैं, लेकिन ये है कि हर फ़ायदे के साथ उसके कुछ नुकसान अटैच होते हैं, तो वो तो डेफिनेटली जैसे हर चीज़ के हैं इसके भी हैं। मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि जिस तरह सैटेलाइट मीडिया पे हम देखते हैं फ़िल्टर्ड होके आगे न्यूज़ चलती है या प्रोग्राम्स चलते हैं, वो सब फ़िल्टर्ड होते हैं। सोशल मीडिया सैटेलाइट चैनल्स पे हम देखते हैं कि जो भी न्यूज़ है या प्रोग्राम्स हैं वो फ़िल्टर्ड होते हैं कि ये बात करनी है, ये बात नहीं करनी, ये बात चलानी है, ये बात नहीं चलानी। आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया पे लोगों के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच ज़्यादा है कि नहीं? फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत ज़्यादा है डेफिनेटली, लेकिन देखिए इसको सोसाइटी ने कंट्रोल करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं इस फ्रीडम ऑफ स्पीच का नेगेटिव यूज़ करता हूँ तो जो मेरे इर्द गिर्द लोग हैं उनको मुझे पॉइंट आउट करना चाहिए, बजाय कि वो इस चीज़ पे मज़ीद मुझे कहें कि यार बहुत दबा के बहुत अच्छा। ऐसा नहीं है, जो रियलिटी वो बतानी चाहिए, और इसके लिए कोई ज़रूरी कि रूल्स रेगुलेशंस हों, गवर्नमेंट ही आगे पकड़े, लोगों को खुद से भी अपने ऊपर कोई स्क्रूटनी करनी चाहिए। अच्छा शहजाद, मुझे बताइएगा, आज आप इस सेमिनार में शामिल हुआ, आपको लगता है कि डिजिटल मीडिया के जहाँ पे प्रॉस बहुत ज़्यादा है वहाँ पे कॉन्स भी बहुत ज़्यादा हैं, क्या लगता है कि डिजिटल मीडिया पे भी चीज़ें जो है वो फ़िल्टर्ड होकर आगे जानी चाहिए या ऐसे ही न्यूज़ आगे चली जानी? जब तक इसको फ़िल्टर नहीं किया जाएगा इसे सीरियस नहीं लिया जाएगा। और आज के दौर में जो डिजिटल मीडिया है वो इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और इवन सब प्लेटफॉर्म से जो स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है वो डिजिटल मीडिया है। तो अगर हम चाहते हैं कि डिजिटल मीडिया की आवाज़ को पुरअसर आवाज़ के तौर पर लिया जाए, क्रेडिबल लिया जाए, तो डेफिनेटली उसको जो है वो सेट ऑफ रूल से गुजारना होगा। बैक इन 2015 जब मैं
ہم اور نعیم ثاقب صاحب اور باقی کچھ جو ہمارے سینئرز ہیں ہم مل کے بیٹھتے ہوتے تھے، کیونکہ ایٹ دیٹ ٹائم میں شعور نیوز چلاتا تھا اینڈ دیٹ واز اے نیوز ویب سائٹ. تو ہم بیٹھ کے یہ بات چیت کرتے ہوتے تھے کہ آنے والے دور میں سوشل میڈیا یا ڈیجیٹل میڈیا کیسے چینلائز یا ریگولرائز ہوگا. تو اب کیونکہ اس کا ٹائم سر پہ آن پہنچا ہے تو اب وہ ہونا ہی ہونا ہے. تو الٹیمیٹلی وی شوڈ سٹ اینڈ ٹاک کہ کس طرح سے یہ جو بلنگ ہے اس کو روکا جا سکتا ہے. یہ جو روسٹنگ کرتے ہیں ہم سوشل میڈیا کے اوپر، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگ پریشان ہو رہے ہیں، مینٹل فرسٹریشن بہت زیادہ ہے. تو الٹیمیٹلی سیٹ آف رولز بنیں گے تو یہ سب ٹھیک ہوگا. ویلیو نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی ساتھ بیل کے آئیکن پر بھی کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام معلوماتی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں.